विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के सवारे लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम पाई सहस्र बदन तुम्हरो जस गावे हस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहीशा जम कुबेर दिगपाल जहाते कभी कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाए राजपद दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र योजन पर भानु दिल्यो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि चल दिलांगे गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवाले हो तनया क्या बिन पैसारे सब सुन है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना अपन तेज सम्हारो आपे तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे जब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवाले असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसाय तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुपति पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरे हनुमत से ही सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई दो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी तुलसीदास सदा हरि चेरा जय हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसो सुर भूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय बोलो भाई सब संतन की जय बोलो भाई सब संतन की जय श्री कृष्ण भंजन देवनी जय नारायण भगवान की श्री घनश्याम महाराज की श्री लक्ष्मी नारायण देव की श्री नर नारायण देव की मुलुंड मंदिर में विराजमान श्री घनश्याम महाराजना 41मा वार्षिक पाटोत्सव अंतर्गत चाली रहेल ઠાકોરજીની દિવ્ય ગાથાઓનું શ્રવણ આપણને સૌ કોઈને વ્યાસાસને બેસી
અને ભગવાનની સ્મૃતિ સાથે વક્તા સ્થાને ઉપસ્થિત પૂજ્ય શાસ્ત્રી સ્વામી પ્રિયદર્શનદાસજી સ્વામી બીજ, તેઓ જ્યારે કથાના માધ્યમે કરીને આપણને ભગવાનમાં જોડવાની અનંત રુચિવાળી વાતો શ્રવણ કરાવતા હોય ત્યારે આપણને બે ઘડી એમ થાય કે એસીમાં બેઠા કે નોન એસીમાં, પણ આમ ઠરી જાય. અક્ષરધામનું જે આજ મારે ઓરડામાં શીતળ શાંત ને આ બધી જે વાતો લખી છે એ જ અનુસાર પરમાત્માની લીલાઓનું કથન કરી અને આપણા સૌ કોઈના હૃદયમાં ભક્તિભાવ પ્રગટ કરતા હોય. આજે આ કથાનો બીજો દિવસ શનિવાર હતો એટલે સંગીતની ટીમ અમારે અક્ષયભાઈએ સરસ મજાની હનુમાન ચાલીસાનું શ્રવણ કરાવ્યું. એકવાર જોરદાર તાલીઓથી આ ટીમને વધાવીએ. આપણના બધાના હૃદયમાં સહેજે ભાવ થતો હોય કે પરમાત્માના આંગણે આવી સરસ મજાની ભગવાનની વાતો થતી હોય, આવા પવિત્ર સંતોના મુખ કમળ દ્વારા, અને એમાં મંદિરનું સાનિધ્ય હોય અને પરમાત્મા સંતોના દર્શન થતા હોય, કથા શ્રવણ થતી હોય અને મંદિરનું સ્થાન હોય એટલે સ્વયં અક્ષરધામ તુલ્ય આ સ્થાન કહેવાય. કારણ કે આ 41 વર્ષથી તમારી જેવા અનંત ભક્તો સવાર બપોર સાંજ ત્રણેય ટાઈમ આવી અને ભજન ભક્તિ કથા વાર્તા અખંડ ધૂન સ્તોત્રનું ગાન દરરોજ આરતી મહાપૂજા અધિક આ બધા દર્શન કરતા હોય, ભજન કરતા હોય, સ્મરણ કરતા હોય ત્યારે આ ભૂમિ એ અહો અહો અક્ષરધામ તુલ્ય થઈ હોય. અને એને કારણે જ્યારે આપણે આ પાવનકારી આ ભૂમિ ઉપર આ મંદિરમાં જ્યારે ભગવાનના ચરિત્રનું શ્રવણ કરતા હોય ત્યારે આજે બીજા દિવસના પ્રારંભમાં આપણે ઠાકોરજીનું પૂજન, પોથીજીનું પૂજન અને વ્યાસ સ્વરૂપ ભક્તાશ્રીનું પૂજન કરવું છે. ત્યારે હું વિનંતી કરીશ દૈનિક કથાના મુખ્ય યજમાન પરમ ભક્ત શ્રી જયસુખભાઈ વાલજીભાઈ જાવિયા તેઓ પધારશે અને દૈનિક કથાના સહયજમાનમાંથી અમારે પર અક્ષર નિવાસી શ્રી યોગેશભાઈ ગંગદાસભાઈ વેગડ હસ્તે ગંગદાસભાઈ તેઓ પધારે. તેમજ પટેલ આવ્યા નથી ને व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. तस्मै श्रीगुरुवे नमः. બોલો શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની. વાલા ભક્તજનો, આવો આપણે દ્વિતીય દિવસના પ્રથમ સત્રની પ્રારંભની આરતી તરફ જવું છે. ત્યારે આરતીમાં જોડાવા માટે હું અમારે અનિલભાઈ ભાલજાને વિનંતી કરીશ. તેમજ જેમની આ દૈનિક કથાના સહયજમાનમાં સેવા છે રાજેન્દ્રભાઈ મણીલાલ શાહ, તેઓ પણ પધારશે. અને બહેનો વિભાગમાં પણ મહિલા મંડળના પ્રમુખ શ્રી ઉપસ્થિત છે એટલે આગેવાન બહેનોને સાથે રાખી અને તેઓ જોડાશે. હરિભાઈ પોરિયા તેઓ પણ પધારશે. આપણા મંદિરના ટ્રસ્ટી શ્રી રમેશભાઈ રામાણી તેઓ પણ લાભ લેશે.
મહેન્દ્રભાઈ સાપરિયા શેઠ તેઓ પણ આરતીમાં જોડાશે. પંખા બધા કાંઈ વાંધો નહીં, હાથ અડાડવાનો ભાવ એક આરતી બહેનોમાં આપજો સ્વામી, એક આરતી બહેનોમાં મોકલાવજો. સંતો બિચારા બહુ ભોળા છે એટલે હળગાવતા આવડતું નથી, ધીમે ધીમે શીખી જાય, મોટા થાય. તમારો સંગ થયો ન હોય ને, ગ્રસ્ત ન બહુ એટલે ન આવડે. પ્રવીણભાઈ એક આરતી બહેનોમાં આપી દો. आओ बड़े भाव प्रेम और श्रद्धा के साथ ठाकुर जी की पोथी जी की ओर वक्तव्य की आरती की ओर. ओम जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद તમારા વંદો કર જોડી પ્રભુ વંદો કર જોડી ચરણે શીશ દરાતી ચરણે શીશ દરાતી દુઃખ નાખ્યા તોડી નારાયણ નર ભ્રાતા દ્વિજ કુળ કલો નારી પ્રભુ દ્વિજ કુળ કલો નારી પામર પતિત ઉધાર્ય પામર પતિત ઉધાર્ય અગણિત નર નારી નિત્ય નિત્ય લોકમલીલા કરતા વિનાશી પ્રભુ કરતા વિનાશી અડસઠ તીરથ ચરણી અડસઠ તીરથ ચરણી કોટી ગયા કાશી પુરુષોત્તમ પ્રગટનું જે દર્શન કરશે પ્રભુ જે દર્શન કરશે કાળ કર્મથી છૂટી કાળ કર્મથી છૂટી કુટુંબ સહિત કરશે આવસર કરુણાનિધિ કરુણા બહુ કીધી વાલે કરુણા બહુ કીધી મુક્તાનંદ કહે મોકે મુક્તાનંદ કહે મોકે સુગમ કરી સીધી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી. ઓમ યાનિ કાનિ ચ પાપાનિ જન્માંતરકૃતાનિ ચ તાનિ સર્વાણિ નશ્યન્તુ પ્રદક્ષિણાં પદે પદે દેવાભિવંદનમાત્મરક્ષણાર્થે આત્માભિવંદનમ સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય. દરેક ભક્તજનો આરતી લઈ અને પછી પોતાનું સ્થાન સ્વીકાર કરશે. ખૂબ આનંદ થાય કે ભગવાનની કથાનું શ્રવણ કરવાનો અવસર આખા મુલુંડ સત્સંગ સમાજને મળ્યો છે, પણ આખા સત્સંગ સમાજમાંથી તમારી જેવા એ મણી જેવા હીરા જેવા બધા અમુક ભક્તોને જ પ્રાપ્ત થયો છે, એટલે તમે બધા ખૂબ ભાગ્યશાળી છો. જોરદાર તાલીઓથી વધાવીએ. વાલા ભક્તજનો, હું વિનંતી કરીશ ગિરીશભાઈ પુરિયા, તેઓ પૂજ્ય સ્વામીજી પાસે આવશે અને પ્રસાદીની પુષ્પમાળા પહેરાવશે. બહુ અમારે અક્ષર સ્વામીના ધક્કા હોય, એ ધક્કા ખાતા હોય અને બધા કામ કરતા હોય. સાધુ હારે પનારો પડ્યો છે હવે એમને, એટલે હવે કેટલું સહન કરે, ભગવાન ખૂબ તાકાત આપે તમને સાંભળવાની. બરોબર ને શેઠ? હા, સાધુ બે કામ કરે, એક તો પૈસા લે અને પાછા ઉપદેશ ઠપકારે કે આમ નહીં કરવાનું ને આમ નહીં કરવાનું. એટલે ભાઈ હવે અમને કરવા દો ને જે કરવું હોય, પણ તો એ નહીં કરવાનું એટલે નહીં કરવાનું. જમવાનું તમારું, કપડાં તમારા પહેરવાના, તમે આ બિલ ભરો એટલે અમારે પંખા એસી ચલાવીને રહેવાનું, બધુંય તમારું. પણ તોય તમને ભગવાનની વાત કહી
અને ભગવાન તરફ જોડવા માટેની વાતો કરવાની. આજે આપણે આંગણે ઘણા બધા સંતો પણ પધારશે, એટલે એમના આ પ્રથમ સત્રના અંત ભાગમાં રૂડા આશીર્વાદ લેશું. આમાં કાંઈ લાઇટ કરવાની બાકી રહેતી નથી ને, આ બધી ટીંગાડી છે, એટલે જે કરવાની રહેતી હોય વિડીયોવાળા ભાઈ તો એ કરી દો, કારણ કે દેખાય લાઈવ જાય છે કે આ રેકોર્ડિંગ થાય છે, નીચે ટીવીમાં જતું હશે. હા, આ કેમેરામાંથી ભલે નીચે જતું, પણ આપણે કથા સાંભળીને ઉપર જવાનું છે બધાએ. હા, જેનો જેનો નંબર લાગે એ બધા નીકળતા જ જાજો, કારણ કે અહીંયા બાપા દુઃખ છે. વડતાલમાં કેવા જલસા છે, પણ તોય તમને વડતાલમાં બહુ ગોઠે નહીં, એટલે આવતા રહ્યો પાછા. હે, અક્ષરધામમાંથી એમ કે આમ તો કે કોઈ આવે નહીં હરિલાલ, પણ અમાસ ભરીને તમે પાછા આવતા રહ્યો, કે ભારે દાડા આપણે ભગવાનના, હલકા દાડા આપણે રાખવાના. એટલે ભગવાન પાસે રહી અને ભગવાનની ભક્તિ કરવી, ભજન કરવું બહુ કઠણ હોય છે. જ્યારે પૂજ્ય પ્રિયદર્શન સ્વામી બહુ યુવાન છે, અમારા મંડળના છે, અને નકરી કથા જ કરતા હોય, બીજું એમને કંઈ કામ નથી. એટલે કથા દરમિયાન એ નાના મોટા ગામડા હોય, શહેર હોય કે પરદેશ હોય, જ્યાં કોઈ સંતો બોલાવે, હરિભક્તો બોલાવે, એટલે એમની ટીમ લઈ અને કથા વાર્તાના માધ્યમથી કેટલાય ગામડાઓમાં સત્સંગના કામ કરે છે. ને અત્યારે પણ વડતાલનો જે આપણો ઉત્સવ લક્ષ્મીનારાયણ દેવનો દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવ, એમાં પણ પૂજ્ય સ્વામીજીની અને એમની ટીમની બહુ મોટી જવાબદારી છે કે બધી જગ્યાએ જે પ્રસંગો ઉજવાય એનો તમામ પરફેક્ટ રિપોર્ટ બિફોર આપવાનો, શું કરવું, કેવી રીતના કરવું, કઈ રીતના આનું આયોજન થાય, બધું એમને સંભાળવાનું. એટલે પોતે કથા કરે છે, પણ એમના જે કાર્યકર્તા યુવાનો છે એ ત્યાં રહી અને ખૂબ મહેનત કરતા હોય છે. ત્યારે એમની આસ્થા અને જે સત્સંગમાં પોતે કાર્યરત છે, એ 10 તારીખે આવ્યા, 9 તારીખે એમને ત્યાં હરિનગરમાં જ બહુ મોટું ભવ્ય સંમેલન હતું, પૂજ્ય મહારાજશ્રી આવ્યા હતા દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવનું. એટલે એ બધો કાર્યક્રમ પતાવીને આવ્યા ને જેવું અહીં આપણે 13 તારીખે સવારે પતશે, એટલે સાંજ સુધીમાં તો એમને સુરત વ્યાખ્યાનમાળામાં હાજરી આપવાની હોય, એટલે પાછા જતા રહેશે. પણ આ સંત નાના છે એટલે એમ ન સમજવું કે આ નાના બેહાડી દીધા, એવું નથી. લગભગ 150-200 કથા આટલી ઉંમરમાં એમણે કરી લીધી હશે. એટલે સતત જે અમારા ગુરુના ગામડાઓ, હવે તમે તો અક્ષર સ્વામીને જવાનું નહીં જવાનું ને કરીને અહીં પૂરી રાખો, અને મને પાછું દેશમાં ફાવે નહીં, હું પરદેશમાં આટા મારું, તો બાકી આ બધા ગામડા પૂજ્ય પ્રિયદર્શન સ્વામી સંભાળતા હોય, એટલે સતત કથાઓમાં રત હોય છે. ત્યારે આવો એમને આપણે જોરદાર તાલીઓ સાથે વિનંતી કરીએ કે આપણને ભગવાન શ્રી હરિના દિવ્ય ચરિત્રોનું રસપાન કરાવે. પૂજ્ય શાસ્ત્રી સ્વામી પ્રિયદર્શનદાસજી સ્વામી પીજ. હાલો બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાન કી જય. અતિ મનોહરમ સર્વસુંદરમ
સ્વામિનારાયણ
બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાન કી જય. શ્રી હરિ કૃષ્ણ મહારાજ કી જય. શ્રી લક્ષ્મી નારાયણ દેવ કી જય. શ્રી નર નારાયણ દેવની જય. શ્રી ગોપીનાથજી મહારાજની જય. શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય. શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. શ્રી કૃષ્ણ કનૈયાલાલ કી જય. શ્રી વિઘ્ન વિનાયક દેવ કી જય. શ્રી કષ્ટભંજન દેવની જય. ઓમ નમઃ ઈષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ નિજ મંદિરમાં બિરાજમાન આપણા સૌ કોઈના વાલા વાલા ઘનશ્યામ મહારાજ, એમના દિવ્ય 41મા વાર્ષિક પાટોત્સવ નિમિત્તે જ્યારે ભગવાનની દિવ્ય કથા હરિસ્મૃતિનું આયોજન થયું છે, ત્યારે જેમણે આયોજન કર્યું છે એવા અમારે વડીલ ગુરુબંધુ પૂજ્ય અક્ષર પ્રસાદદાજી સ્વામી, પૂજ્ય જગત સ્વામી, સભામાં ઉપસ્થિત પૂજ્ય શાસ્ત્રી સ્વામી હરિકૃષ્ણદાસજી સ્વામી, ધર્મનંદનદાસજી સ્વામી આદિક સંતો, તેમજ કથામૃતનું રસપાન કરવા પધારેલા તમામ મુલુંડના ભાવિક ભક્તજનોને ભાવથી જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. કેમ છો? પકડી લીધું હો તમે લોકોએ? તમે થોડાક આ બાજુ બેસો ને તો મારે હું આમ બહુ ન જોવું પડે. નીચે બેસીએ કે સામે બેસે ને તો સારું રહે. ભગવાનની સરસ મજાની કથા આપણે ગઈકાલે શ્રવણ કરી. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી હરિસ્મૃતિના માધ્યમથી મહારાજના જે ઐશ્વર્ય છે, આ પૃથ્વી પર પધારીને ભગવાને જે પોતાનો પ્રગટ પ્રતાપ છે એ દેખાડ્યો, એનું નિષ્કુળાનંદ સ્વામી આ હરિસ્મૃતિના માધ્યમથી આલેખન કરે છે. સ્વામી લખે છે, વળી અનેક પરચા આપે પામે જન પ્રગટ પ્રતાપે અચરજકારી છે. ગાશન બધાય હે નિષ્કુળાનંદ સ્વામી હરિસ્મૃતિમાં લખે છે, વળી અનેક પરચાપે અચરજકારી છે, પામે જન પ્રગટ પ્રતાપે અચરજકારી. બધા ગાજો. વળી અનેક પરચાપે અચરજકારી છે, પામે જન પ્રગટ પ્રતાપે અચરજકારી છે. તે તો કેતાનો કેવાય અચરજકારી છે, મોટો હરિમૂર્તિ મહિમાએ અચરજકારી છે. તે તો કેતાનો કહેવાય અચરજકારી છે, મોટો હરિમૂર્તિ મહિમાએ અચરજકારી છે. જે જે
તે દીઠી મેં સાક્ષાત અચરજકારી છે. જે આસમાની વાત અચરજકારી છે. તે દીઠી મેં સાક્ષાત અચરજકારી છે. વળી અનેક પરચાયા પે અચરજકારી છે. પામે જન પ્રગટ પ્રતાપે અચરજકારી છે. કે અચરજકારી છે. કે અચરજકારી છે. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કહે છે, વળી અનેક પરચા આપે પામે જન પ્રગટ પ્રતાપે અચરજકારી છે. અનેક પરચાઓ ભગવાને આ પૃથ્વી પર મનુષ્ય દેહને ધારણ કરીને ભગવાને આપ્યા છે. સ્વામી કે એક જીભે હું કેટલા પરચા કહું. સ્વામી કહે છે કે મારી બુદ્ધિ અને મારી જીભ આ બંને ભગવાનના આવા ઐશ્વર્યનું વર્ણન કરવામાં ટૂંકી પડે છે, કારણ કે એનો પાર આવે એમ છે નહીં. સ્વામી કહે છે મહારાજની મૂર્તિનું સામર્થ્ય છે કે સમાધિની અંદર ચૈતન્ય હોય તો એ પણ જડ થઈ જાય છે. ચૈતન્યને પણ જડ બનાવી દે એવો મહારાજનો પ્રતાપ છે. આ તો છે જ, પણ મહારાજે એવો પ્રતાપ છે દેખાડ્યો છે કે જડ હોય ને એને ભગવાન ચૈતન્ય બનાવે છે. ચૈતન્ય તો જડ થઈ જાય. ચૈતન્ય એટલે હાલતો ચાલતો. સમાધિ થાય એટલે પથ્થર જેમ થઈને પડી રહે. ચૈતન્યને તો જડ બનાવે છે, પણ ભગવાને એવો પોતાનું ઐશ્વર્ય છે, એના દોર છૂટા મૂક્યા છે કે જડ હોય ને એને પણ ભગવાન ચૈતન્ય બનાવે છે. તમે બધાએ આ વાત સાંભળી છે કે વડતાલનું મંદિરનું જ્યારે નિર્માણ કાર્ય થતું હતું, હવે તો 200 વર્ષ, આપણે બધા કેટલા ભાગશાળી છે. કેમ લાગે છે? લાગે છે કે નહીં? બરાબર નથી લાગતું? લાગે છે? ભાગશાળી માન્ય છે કે નહીં? મને મારી બુદ્ધિ પ્રમાણે મને એવું લાગે છે કે આપણે મહારાજ વખતે હોત ને તો કદાચ સત્સંગમાં ટેક્યા ન હોત. કારણ કે જે રીતે ભગવાને ભક્તોની પરીક્ષા કરી, સંતોની પરીક્ષા કરીને એ જે બધું કર્યું ને, આપણે કેમ લાગે? ઉભા રહી એ આયલા હું તમારું કલ્યાણ તમારી પાસે એ પડ્યું એમ કે આપણે હાલતા થઈ ગયા. કાં તો હરબાઈ ને વાલબાઈ ને હારે જઈને બેઠા હોય. હા, વિરોધ કરવા સહજાનંદ સ્વામીનો. હરબાઈ વાલબાઈ બધા એ જ કર્યું ને. બોલો સુખડિયા શું કર્યું તો કે મહારાજનો વિરોધ કર્યો. આ થોડા ભગવાન, અમે બધા વર્ષોથી સ્વામીની હારે રહીએ. એટલે આપણી ઉપર ભગવાને બહુ મોટી કૃપા કરી છે કે આપણને આ 200 વર્ષ પછીના ગાળામાં મોકલ્યા. એટલે આમ કહેવાય ને કે શેરડીનો જે વચ્ચેનો ભાગ, છેલ્લો ભાગ હોય કઠણ હોય ને આગળનો હોય પોલો હોય, બેયમાં મજા ન હોય, પણ વચ્ચેનો ભાગ છે ને મીઠો હોય, પછી આમ માપનો કઠણ હોય ને વાંધો આવે, અને રસ હોય ને હોય. એમ આપણે બધા 200 વર્ષના ગાળાની અંદર આવ્યા છે ને, એટલે આપણું બધાનું કલ્યાણ તો પાકું જ છે ને. સુખ અને સુખ છે. તમે વિચાર કરો. આ 200 વર્ષ પછી 250 વર્ષ આપણને જોવા મળશે એવું કઈ લાગે છે કોઈને? રહેવું એમ કોઈનું કન્ફર્મ છે? RAC વાળા છીએ આપણે. કેવા છીએ? RAC એટલે ખબર ને, ટ્રેનમાં જઈએ ત્યારે RAC ટિકિટ હોય. આમ કન્ફર્મ ન કહેવાય, પણ કન્ફર્મ ખરી. કેન્સલ તો ન જ થાય એમ આપણું બધાનું એવું છે. આમ નક્કી નથી, પણ પાકું તો છે જ. એક દિવસ કન્ફર્મ થઈ જાય. સમજ્યા? એટલે આપણું બધાનું જીવન એવું છે ભાઈ. હા, એટલે આપણે બહુ ભાગશાળી છીએ કે આપણને 200 વર્ષના ઉત્સવના દર્શન થશે. મહારાજ બિરાજમાન થયા. સ્વયં સ્વામિનારાયણ ભગવાને જે મંદિરનું નિર્માણ કાર્ય કરાવ્યું, 6 ધામ મહારાજે પોતાના હાથે બંધાવ્યા. ભુજ હોય, અમદાવાદ હોય, વડતાલનું મંદિર હોય. બ્રહ્માનંદ સ્વામીને મહારાજે મોકલ્યા. હા, બ્રહ્માનંદ સ્વામી છે મંદિર બનાવવા માટે આવ્યા.
જોબન પગીની વિનંતીથી બ્રહ્માનંદ સ્વામીને મહારાજે વડતાલનું મંદિરનું નિર્માણ કાર્ય કરવા માટે મોકલ્યા, પણ મહારાજે આજ્ઞા કરી હતી કે નાની એવી મઢુલી બનાવજો. હું કીધું હતું? નાની એવી મઢુલી બનાવજો. બ્રહ્માનંદ સ્વામી જાણતા હતા કે અહીંયા મઢુલીય મેળ આવે, અહીંયા મઢુલીય મેળ ના આવે. અને પછી તો સ્વામી એમ કહેવાય કે પ્રારંભ કર્યો, 9 લાખ ઈંટો તો પાયામાં નાખી ભાઈ. કેટલી? 9 લાખ ઈંટો પાયામાં નાખી છે. એટલે તો પાતાળ સુધી તો વડતાલ મંદિરના પાયા છે ભાઈ. અને આજકાલ આવીને એમ કે અમે સ્વામિનારાયણને મટાવી દઈએ, સ્વામિનારાયણનું આમ કરી નાખીલા ભાઈ, કાંકરી ન લે. કારણ કે આનો પાયો સ્વામિનારાયણ ભગવાને નાખ્યો છે ને, પાતાળ સુધી નાખ્યો છે. હા, પાતાળ સુધી નાખ્યો. રૂપિયો લઈ અને બ્રહ્માનંદ સ્વામીને મહારાજે વડતાલનું મંદિર કરવા માટે મોકલ્યા છે ભાઈ. કેટલો? 1 રૂપિયો. હા, વડતાલનું મંદિર 1 રૂપિયાના બજેટમાં થયું છે. 1 રૂપિયો લઈને મોકલ્યા હતા. 1 રૂપિયો તો એકદમ વપરાઈ જાય. બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ મહારાજને પત્ર લખ્યો કે મહારાજ પૈસાની જરૂર છે. મહારાજે બ્રહ્માનંદ સ્વામીને સામે જવાબ લખ્યો કે જેટલી હોડ લાંબી હોય ને એટલા પગ લાંબા કરાય. નહીતર શું થાય કે મચ્છર કડે ને ટાઈટ હોય. હા, એટલે સામે બ્રહ્માનંદ છે પાછો પત્ર લખ્યો, સાહેબ સરીખા સઠિયા વસે નગર કે માય उनको धन की क्या कमी जिनकी ऊंडी चले नवखंड में. हे महाराज તમે એમ કહો પૈસાની ખામી? હવે જેની ઊંડી નવખંડની અંદર ચાલતી હોય એને ત્યાં લક્ષ્મીની, સ્વયં લક્ષ્મીપતિ છે, એને ત્યાં લક્ષ્મીની ખામી શું હોય, લક્ષ્મીની કમી શું હોય? મહારાજે વળી પાછો પત્ર લખ્યો કે સ્વામી એવું હોય તો ચરોતરમાં લીલા ઝાડવા બહુ છે, ખંખેરજો એટલે પૈસા મળશે. બ્રહ્માનંદ છે મહારાજનો ઈશારો સમજી ગયા. લીલા ઝાડવા એટલે કોણ? જોબન બાપુ ને એ બધા. હું ભાઈ એ બધા સુખી હતા ને. બ્રહ્માનંદ સ્વામી જોબન પગીને કીધું કે મંદિર બનાવવાનું છે ને આવી રીતના. જોબન પગી કઈ ચિંતા નહીં. વડેવ માતાનું મંદિર હતું ને, ત્યાંના જે મહંત હતા, હા, નારાયણગીરી બાવા, એને બોલાવ્યા. પછી વાત કરી કે કાંઈ વાંધો નહીં, ઉછીના પૈસા લઈને મંદિર ચાલુ કરેલું છે. શું કર્યું છે? ઉછીના પૈસા લીધા. જેમ જેમ સ્વામી પૈસા લેતા જાય ને એમ પેલા એના ખાતામાં લખતા જાય, આજે એટલા લીધા, આજે એટલા લીધા. જ્ઞાનબાગ જે છે ને, એ જ્ઞાનબાગની જગ્યાએ ત્યારે ત્યાં બ્રહ્માનંદ સ્વામી ઈંટો પકાવવાના 9 ભઠ્ઠા બનાવ્યા હતા. પોતાનું જ કારખાનું, બહારથી નહીં, જાતે જ ઈંટો બનાવતા. અને કેટલા ભઠ્ઠા? 9 ભઠ્ઠા બનાવેલા, જે દિવસ રાત ત્યાં ચાલતા, એના નિંભાડા તૈયાર થતા અને એમાં એ બધી ઈંટો તૈયાર થાય. છાણી ગામના બધા ભક્તો, જે નારાયણદાસ અને જે બધા ભક્તો કહેવાય, તેજાજી, આ બધા ભક્તોએ એક રાતની અંદર 2.5 લાખ ઈંટો સારેલી. કેટલી? એ બધા સંઘ લઈને આવેલા અને મહારાજને પછી કીધું મહારાજ કઈ સેવા હોય તો કયો. મહારાજ કે જ્ઞાનબાગથી ઈંટો હારવાની છે. અને ઈંટો હારવાની જ્યારે વાત કરી એટલે હરિભક્તો કે કાંઈ વાંધો નહીં. એ બધા ભક્તો છે, એ છાણી ગામના બધા ભક્તો એ લાંબી લાઈન કરીને પછી ઈંટો હારવાનું ચાલુ કર્યું. પણ એવો માહોલ અને એવો એમ કહેવાય મહિમા, ધૂન બોલતા જાય ને કીર્તન બોલતા જાય ને. નારાયણદાસ પોતે કવિ હતા. આપણે જે આ કીર્તનો ગાઈએ છીએ ને, નારાયણદાસ કવિના ખબર છે કયું? હે, યાદ છે કે નહીં? હા ભાઈ, જન્મ્યા ત્યારથી છે. પછી હજી એક આપણે કયું ગાઈએ છીએ પેલું, નમન હું કરું વિશ્વપાળનું, નારાયણદાસજીનું છો. ઘણા ટેવ હોય, બ્રહ્માનંદ કહે એવું છેલ્લે ગાય, પણ નારાયણદાસજીનું છે ને આપણે. અને બ્રહ્માનંદ સાહેબ 10,000 કીર્તન હતા, એક નારાયણદાસને રહેવા દો ને બાપા. હે, એટલે એ કીર્તનોની રમઝટ બોલતી હોય. તેજાજી પણ એવા જ ભક્ત હતા. એક રાતની અંદર કેટલી? 2.5 લાખ ઈંટો. 2.5 લાખ એટલે બહુ જાજુ કહેવાય. પણ એ હારી હતી. પછી મહારાજ બહુ રાજી થયા. અડધી રાતે ભગવાન કે રાતે 2 વાગે એ ભક્તોને દર્શન દેવા માટે આવ્યા. આ સહજાનંદ સ્વામીની કૃપા કેવી ભાઈ! અનંત કોટી બ્રહ્માંડના નારાયણ કહેવાય તો અડધી રાતે અહીંયા આટા મારે છો હરિભક્તોનો ભાવ પૂરો કરવા માટે. હા, રાતે 2:30 વાગે સહજાનંદ સ્વામી છે એ ભક્તોને દર્શન દેવા માટે આવ્યા.
અને મહારાજ છે ઈંટ ઉપર ઉભા રહીને મહારાજે બધા ભક્તોને કીધું કે તમે આજે બહુ સારી સેવા કરી, તમે જે માગો એ હું આપું, તમે માગો. ત્યારે આ બધા ભક્તો કહે છે બસ મહારાજ તમે રાજી જાઓ, બીજું કાંઈ નહીં. મહારાજે વળી વળીને કીધું કાંઈક માગો, મારે તમને આપવું છે. અને એ સમયે તેજાજી જે હતા એ તેજા ભગતે કીધું કે મહારાજ તમે રાજી જ થયા હોય ને તમારે જો આપવું હોય ને તો જે ઈંટ ઉપર ઊભા છો ને એ તમને આપી દો. હે જેની ઉપર અનંત કોટી બ્રહ્માંડના નારાયણના ચરણ પીડ્યા હોય એવી પ્રસાદીની એ તમને મળે ક્યાંથી, એ તમે અમને આપી દો. મહારાજ એની સમજણ છે ને એ સમજણ જો નથી રાજી થયા. હે માગવું શું એ પણ ખબર પડવી જોઈએ. માગતા આપણને આવડતું, આપણે શું માગીએ? હે મહારાજ ધંધો થોડો નબળો હાલે છે, કંઈક હરખો હાલે એવું કરો, આવું માગીએ. એક દુકાન છે બાજુમાં બીજી મળી જાય તો મહારાજ કામ થઈ જાય. કોરોના પછી થોડુંક પૈસા દબાણા છે, જો કાંઈક કામ થઈ જાય શેર બજાર. હે હા આપણી બધાની માંગણી આવી હોય છે. અને જ્યારે અહીંયા શું માંગણી કરી? મહારાજ જે ઈંટ ઉપર ઊભા છો ને હા એ ઈંટ અમને આપી દો મહારાજ, બીજું કાંઈ જોઈએ નહીં. મહારાજ અતિ રાજી થયા. એવું આ વડતાલનું મંદિર એનું બ્રહ્માનંદ સ્વામી એ નિર્માણ કરાવે છે. આમ તો પ્રસંગ લાંબો છે. બ્રહ્માનંદ સ્વામી આવું મોટું મંદિર બનાવતા એટલે એની કાનભંભેણી પણ થતી હતી મહારાજને, કે બ્રહ્માનંદ છે ને એને મોટા મહંત થવાનો શોખ જાગ્યો છે. આવું કે આપણને એમ થાય કે અત્યારે જ છે ના, મહારાજ વખતે આવું હતું, મહારાજની કાનભંભેણી કરવા જતા હતા. હે આપણે બધાએ વિચારવાનું, અમે આવી જઈએ ને તમે આવ્યા, કે આપણે સત્સંગમાં આવ્યા પછી આપણો આવો કોઈ સ્વભાવ છે ખરો? નિંદા, ઈર્ષા, કપટ, છળ, આ બધું આપણામાં છે કે નહીં? કારણ કે આ બધા સ્વભાવ એવા છે કે મહારાજ મળ્યા, આપણને તો ખાલી મળ્યા છે, ઓલાની હારે ફરતા હતા તોય ધ્યાન ન રાખ્યું તો એ સ્વભાવમાં લેવાઈ ગયું. હે તોય ધ્યાન ન રાખ્યું તો એ સ્વભાવમાં લેવાઈ ગયા. મહારાજને નહીં ખબર કે અંતર્યામી છે? નહોતી ખબર? એમ હતી જ ખબર. એટલે તો અને સાધુ થઈને હતા, ગ્રહસ્થ તો હતા, સાધુ હતા. સાધુ ભલે થયા, એને ખબર છે કે ભગવાન છે, આ રાજી થાય, જીવનું સારું થાય, એટલે તો બધું છોડીને આવ્યા હતા, પણ સ્વભાવ ન છૂટ્યો. મહારાજને કાનભંભેણી કરે બ્રહ્માનંદને છે ને મોટા મહંત થવું છે ને એટલે આ મોટું મંદિર બનાવે છે. બ્રહ્માનંદ એમાં ફસાણા છે, મોહાણા છે. મહારાજ જોજો, ધ્યાન રાખજો. પાછા આમ કે હા મહારાજને સલાહ આપે. એટલે આપણે બધા વિચારવાનું કે આપણો સ્વભાવ આવો છે, આપણે સત્સંગમાં આવીએ છીએ આવું કરીએ છીએ. હે અને અમે તો બધે ફરતા હોય એટલે અમને ખબર છે કે બધા આવું હોય જ. પણ આપણે એમાં ન પડવું. હે અને બધી જગ્યાએ બધું પૂર્ણ હોતું નથી, ક્યાંક ને ક્યાંક ખામી તો હોય જ. સમજ્યા? આપણે નવાનું સારું છે ને એ જોવું, એક ખરાબ ના જોવું. હા એટલે સ્વામિનારાયણ ભગવાનને વચનાવૃતમાં ત્યાં ચોખવટ કરી, પંચ વર્તમાનમાં સાધુમાં ફેર હોય ને તો એ અવગુણ લેવો, પણ ક્રિયામાં ફેર હોય તો મહારાજ કે અવગુણ લેવો નહીં. હે ક્યારેક હુઈ રે, ક્યારેક વધારે ખવાઈ જાય. સમજ્યા? આ બધા શું કહેવાય? દૈહિક ભાવ છે, થાય. પંચ વર્તમાન જે સાધુના છે એમાં ફેર પડે તો મહારાજ કે અવગુણ લેવું. અવગુણ લેવો એટલે મહારાજે વાવલવાનું નથી કીધું, એક સાઈડમાં બેહીને કેવું કે આપણે સાધુ આ ન કહેવાય એમ. સમજ્યા? પણ આવી તો છૂટ નથી. આપણે શું હોય ખબર છે? સુધારવા કરતા વાવલવામાં વધારે માનતા હોઈએ છીએ. હું હા બધે ફેલાવી દઈએ એટલે ખબર પડે, પણ એમાં પોતાના જીવનું અને સામેવાળા જીવનું બેયનું બગડે છે. હે અને ભાઈ નથી મળતા હો. આપણે ભાગશાળી છે કે આપણે ત્યાં સાધુ રહે છે, એટલે બધાને લાભ મળતો. તો બધા ભાગશાળી છો, પૂજ્ય સ્વામી અહીંયા રહે છે અને આવા બધા આયોજનો કરે છે. નથી આ ભાઈ એટલી બધી બીજી સિટીમાં આપણને કોણ આ બધું કરે? ખર્ચો કરવાનો, માથાકૂટ કરવાની, બધાને બોલાવવાના, બધાને હાચવવાના, કોઈ રહી જાય ને કોઈ બાકી રહે, કોઈકને હાર પહેરાવાય ને કોઈકને ન પહેરાવાય, મોહનથાળ ઓછો પડે ને ભાત વધી જાય ને ઓછો પડે ને બધું થાય. હે તોય પાછા કે સ્વામીને એટલી ખબર ન પડે ને ભાત વધારે બનાવેલા તો સ્વામી તમને પૂછવા હતા ઘરે તમે આવવાના છો કે નથી આવવાના?
સમજાય છે ને વાત? આવું બધું જ થાય છતાંય સાધુ એના ઉપર ધ્યાન ન દઈ અને આપણને બધાને કથા વાર્તાનો લાભ મળે, મહારાજ મેળા છે તો યથાર્થ ઓળખાય, એના માટે આવી બધી મહેનત કરે. સ્વામીને તો તાળીઓથી વધાવો હોય. હે આમ જોવો તો સ્વામીને પગમાં તકલીફ પણ છે, હે હા, છતાં પણ આપણા માટે જ ને ભાઈ. હે નહીં તો કાલે મેં કીધું તું કે લક્ષ્મીનારાયણ દેવી એવી કૃપા કરી છે કે સાધુ ઉતારી ને તો મહારાજ કહે છે કે અમે એને મોઢામાં કોળી આપ્યા. હે અને ભગવાનના નામમાં તાકાત એવી છે ભાઈ. શું? ભગવાનના નામમાં તાકાત એવી છે કે સાધુ નહીં, તમે કદાચ હુતા હુતા ભજન કરો ને તો તમારા મોઢામાં હાંજ પડે ને એટલે કોળિયા ભગવાન આપે. લ્યો, ખોટું નથી કહેતો, પણ શાસ્ત્ર એમ કહે છે કર્મણ્યવાદી કરસ્તે, ભાઈ કર્મ તો કરવું, ફળની આશા ન રાખવી, હુઈ ન રહેવું. પણ ભગવાનના નામનો એવો મહિમા છે કે હુઈ રહ્યો ને તો મોઢામાં કોળિયા ભગવાન. આવી રીતના કથા ચાલતી હતી અને મહાત્માજી આવી વાત કરી કે રામ નામ બોલે એટલે મોઢામાં કોળિયા. એક ભાઈ સાંભળી ગયો, હાલો જતો હતો, તાર્કિક માઇન્ડ વાળો હતો. એણે નક્કી કર્યું કે મહાત્માજી કહે છે કે રામ નામ બોલે ને ભગવાન મોઢામાં કોળિયા આપે તો આજે આપણે પરીક્ષા કરવી છે, અને જો ન આપે તો મહાત્માજીના ગામમાં રહેવા નથી દેવાય. ખાલી ખાલી વાતો જ કર્યા કરે. આજે વાત છે એમ કે પેલો ગામની ભાગોળ ગયો, ઝાડવા ઉપર ચડી ગયો, ત્યાં જઈને ભજન ચાલુ કર્યું, રામ 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 રામ. આજે જોઉં છું કેવા કોળિયા મળે, પણ ખરા દિલથી ભજન કર્યું. હા, ખાલી કહેવાનું નહીં, ભજન કર્યું. અને જેવું ભજન ચાલુ કર્યું, ધીરે 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 હાંજ પડી. પેલા પાસે રાતના 12 વાગ્યા સુધીનો ટાઈમ હતો. હા, નકર અડધી રાતે મહાત્માને જગાડીને બહાર કાઢવા એવું નક્કી કરેલું. એમાં સંધ્યાનો સમય થયો અને કોઈ જાન છે ત્યાંથી બળદગાડામાં નીકળી અને વરાજા માટે સરસ મજાનું ભોજન થાળ તૈયાર હતો, એ મૂક્યો ને વરાજાને જમાડવાની હજી જ્યાં શરૂઆત કરે ને એમાં કંઈક માથાકૂટ થઈને થાળ ત્યાં પડ્યો રહ્યો. પહેલા લોકો ત્યાંથી ઉપડ્યા, પેલો ભજન કરતો તો ઉપર બેઠો બેઠો જોવે ભોજન તો આવી ગયું, પણ મહાત્માજી એમ કીધું કે મોઢામાં કોળિયા આપે. હા, તો સાચું, ભોજન તો આવી ગયું છે પણ મોઢામાં કોળિયા આપે તો સાચી વાત છે. એટલે હજી એમ નીચે ના ઉતરું, ભજન ચાલુ કર્યું. એ ભજન ચાલુ છે, ધીરે ધીરે રાત્રિ આગળ વધવા લાગી. હવે બનેલું એવું કે એ જે ઝાડ ઉપર બેઠો હતો ને એ ઝાડ ત્યાંના આજુબાજુમાં જે ચોરી કરનારા 4 ચોર હતા ને એ ચોરનો અડ્ડો હતો. એટલે કે રાત પડે ચોરી કરીને આવીને એ લોકો ત્યાં પૈસા ને ઘરેણા જે કઈ ચોરીને લાવ્યા એનો ભાગ પાડતા. એ 4 ચોર આવીને ત્યાં બેઠા ને બધો ભાગ પાડતા હતા ને એમાં થાળ જોયું. થાળ જોયો એટલે વિચાર કરે અહીંયા ભોજન કોણે મૂક્યું, એટલે કે ભૂખ તો લાગી, ચાલો ખાઈ લે. ત્યાં બીજો કહે છે કે એમ ન ખવાય, કદાચ આપણા એ કોઈને માહિતી મળી ગઈ છે, ઝેર બેર નાખ્યું હોય તો ન લેવા દેવાની તકલીફ પડે. એના કરતા પેલા જુઓ આજુબાજુમાં કોઈ છે, નક્કી અહીંયા છુપાણો છે. દીવો કરીને આજુબાજુમાં જોવા લાગે ને ધ્યાન ગયું તે ઓલો ઝાડવે બેઠો હતો. હા જો આ જ છે, આણે જ આ મૂક્યું છે. એ નીચે આવે, પેલો કે ન આવું, પેલા તું જો આમાં ઝેર છે કે નહીં એમ. નીચે આવ, પેલો કે ન આવું. આ લોકો થાળ લઈને ઉપર ચડ્યા, અને ખવડાવો, હશે તો ખબર પડશે. પેલા કે ખાતે કે નો ખાવ, તો આ લોકો પરાણે મોઢામાં આપ્યું ત્યારે ઓલો કે ના ભાઈ રામ મોઢામાં કોળિયા આપે તો ખરા. હે હા, ભરોસો હોય તો ભગવાન મોઢામાં પણ કોળિયા આપે. આ ભગવાનના નામની તાકાત છે. હે ખાલી કહેવા જેવી વાત નથી, આ હકીકત છે. આજે બ્રહ્માનંદ સ્વામી માટે પણ આવી વાતો થાય છે. આપણી મૂળ વાત એ છે કે આવા મહારાજ મળ્યા પછી સ્વભાવ તો સુધારવો. હા, મહારાજ કે પોતાનામાં અવગુણ જોવા અને બીજામાં ગુણ જોવા, તો આપણે હારા થઈએ. આપણામાં ગુણ જોઈએ છે અને બીજામાં આપણે અવગુણ જોઈએ છે. તકલીફ ત્યાં છે. હે હા, ઊંધી કેસેટ ચડી ગઈ છે. એ આપણે આ સત્સંગના માધ્યમથી આપણા જીવનની અંદર સુધારો કરવાનો હોય છે. આ બાજુ બ્રહ્માનંદ સ્વામી બહુ મોટું મંદિર છે એનું નિર્માણ કાર્ય કર્યું. મહારાજ વચ્ચે વચ્ચે આવે, એક મંદિરના કાર્યને જોવે, અને ભગવાનને એટલું બધું પ્રિય હતું, એટલું બધું વહાલું હતું. જેમ કોઈ મોટો માણસ હોય ને બંગલો બનાવે, ભલે ગમે એટલું બીજી હોય,
પણ બંગલાનું કામ ચાલતું હોય એટલે 2-4 વાર આટો મારવા જાય ને, હે કે ભાઈ કઈ રીતે હાલે છે શું. એમ સ્વામિનારાયણ ભગવાન સત્સંગમાં બધે ફરતા, પણ વડતાલના મંદિરનું વારંવાર નિરીક્ષણ કરવા માટે આવતા, હે વારે વારે જોવા માટે આવતા. માથે ઈંટો લઈને ભગવાને પણ એ પાયાની અંદર ઈંટો મૂકેલી છે. એક હારે 33 ને 35 ઈંટો ભગવાને ઉપાડેલી છે. એ ભગવાન લઈ ગયા છે. માધવદાસજી સ્વામી થઈ ગયા એમની વાતોમાં એ સ્વામીએ પ્રસંગ લખ્યો છે કે પ્રતિષ્ઠાનો આગલો દિવસ, જે દિવસે પ્રતિષ્ઠા કરી એના આગલા દિવસે એટલે કે 10મીની રાત્રિએ મહારાજે અડધી રાતે સ્વામી કે મને જગાડ્યો. માધવદાસજી સ્વામી કદાચ સ્વામી કડિયાનું કામ જાણતા હશે એટલે સ્વામી કે મહારાજે મને અડધી રાતે જગાડીને કીધું કે હાલો તો ધર્મદેવ ભક્તિ માતાનું જે બારાક છે ને એ મહારાજ કે મને લેવલમાં લાગતું નથી. હે અડધી રાતે જગાડીને ત્યાં ગયા અને બારાક હતું એ ઓલિંબો મૂકી અને મહારાજે પોતે સ્વામી કહે છે કે મેં ઓલિંબો પકડ્યો અને મહારાજે બારાકને ઠપકારી અને ઓલિંબે કર્યું અને પછી મહારાજ દરવાજા બંધ કરીને અડધી રાતે પાછા આવ્યા. હે હા, કેટલું પ્રિય હશે ભગવાનને મંદિર. વિચારજો, સ્વયં ભગવાન અડધી રાતે જાગીને બારા ખરખું કરવા માટે. મેં કીધું ને કે જેમ પોતાનું ઘર બનતું હોય, ગમે એટલો મોટો શેઠિયો હોય તો એ નવરો ના હોય તો ત્યાં જાય, જુએ, ચેક કરે. એમ સહજાનંદ સ્વામી વારે વારે વડતાલ મંદિરનું દર્શન કરવા, નિરીક્ષણ કરવા, ધ્યાન દેવા માટે આવતા. ભગવાન પોતે ધ્યાન રાખતા, હરખું કરાવતા. હે અને પછી બાથમાં ઘાલીને મહારાજે લક્ષ્મીનારાયણ દેવ, ધર્મદેવ, ભક્તિ માતા, રાધા કૃષ્ણ દેવ અને પોતાનું સ્વરૂપ જે આપણે ઉપાસના કરવા યોગ્ય છે હરિકૃષ્ણ મહારાજની પ્રતિષ્ઠા મહારાજે એ વડતાલની અંદર કરી. એમાં બધા જતા હશે ને પૂનમ ભરવાની. કોણ કોણ જાય છે? મુંબઈના ભક્તો તો બહુ આવે. તમને બધાને ધન્યવાદ દેવા પડે. હા, આટલું બધું તમારે દૂરથી આવવાનું, ઊભા ઊભા આવવાનું, ક્યારેક જગ્યા મળે ન મળે. હે હા, અને એ પૂનમની ભીડમાં તમે જાઓ એટલે શ્વાસ રૂંધાઈ જાય એવી ભીડ હોય. હું તો એમ માનું છું કે એ ભીડમાં કોઈને કદી કોણી વાગે ને એ યાદ રહી જાય ને એનું કલ્યાણ થઈ જવાનું ભાઈ. આમાં કઈ બાકી રહેવાનું. હે હા, એ ભીડમાં કોઈને કોણી વાગી છે ને યાદ રહે ને ભાઈ, તો એને મહારાજ તેડવા આવશે. કારણ કે સ્વામિનારાયણ ભગવાને આજ્ઞા કરી છે કે અહીંયા જે આવે એમાંય જે પૂર્વ દ્વારથી એન્ટ્રી લે ભાઈ. સાંભળજો, સ્પેશિયલ મહિમા છે. હનુમાનજી ગણપતિ દાદા વાળું જે છે ને ડેરું, એ દરવાજેથી મહારાજ કે જે આવે ને એટલે હનુમાનજી ને ગણપતિ દાદા ને એટલે જ બેહાડ્યા છે. સામે જે બેઠાની શું છે કે જેવા અંદર જાવ ને એટલે પેલા ભીડામાં લે. ભીડામાં એટલે શું કે તમારા જીવનની અંદર રહેલા જે દોષો છે ને એ દોષોને અંદર આવતા પહેલા જ ભીડામાં લઈ લે. હા, એનો ન્યાજ નાશ થઈ જાય. ત્યાં જ તમે નિષ્પાપ થઈ જાઓ. અને જેવા તમે અંદર પ્રવેશ કરો એટલે કીધું કે એક એક ડગલે જગન ફળ થાય. પ્રેમાનંદ સ્વામી કીર્તન લખ્યું છે ને, હે ધન્ય પૂનમ યા નર નાર રે આવે વડતાલે, એના પુણ્ય તણો નહીં પાર રે આવે વડતાલે. હા, પ્રેમાનંદ સ્વામી મહિમા લખ્યો છે કે અહીંયા તો આવે ને, હા એના કોઈ પુણ્યનો પાર નથી. આપણને એવા વડતાલના, હા હું કાલે કીધું હતું ને આપણે તો કેફથી ને ગૌરવથી કહેવાનું કે હા હું સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો આશ્રિત છું અને વડતાલનો આશ્રિત છું. હે ભાઈ, હા એક નિષ્ઠા હોવી જોઈએ, એમાં ક્યારે ફેર પડવો જોઈએ નહીં. આપણે એના સંતાન છીએ. હે ધન્ય પૂનમિયા નર નાર રે આવે વાલકે સગાઈએ. ધન્ય પૂનમિયા નર નાર રે આવે વડતાલ. હે ના પુણ્ય સ્વામી કહે છે જે વડતાલ આવે છે એના પુણ્યનો
ભાર નથી ભાઈ. આપણે વડતાલ જઈએ છીએ ને એ આપણા અનેક જન્મના પુણ્ય જ્યારે એકત્રિત થયા છે ને ત્યારે વડતાલ જવાનો આપણને વિચાર આવે. હે અને સાંભળો, પ્રગટ મહારાજ ત્યાં બિરાજમાન છે. આપણે એ હરિકૃષ્ણ મહારાજના દર્શન કરવા માટે જઈએ છીએ. જે હરિકૃષ્ણ મહારાજ 52 વાર મૂર્તિમાંથી બહાર આવી અને રામ પ્રતાપભાઈને જે હાર પહેરાવે ને, હા એ હરિકૃષ્ણ મહારાજના આપણે દર્શન કરવા માટે જઈએ છીએ. હે આપણે એ લક્ષ્મીનારાયણ દેવના દર્શન કરવા માટે જઈએ છીએ કે લક્ષ્મીજી ડાબી બાજુ હોવા જોઈએ, એની જગ્યાએ જમણી બાજુ પધરાવ્યા હતા. ગોપાળાનંદ સ્વામી જ્યારે મહારાજને પ્રાર્થના કરી, મહારાજ બ્રાહ્મણોનું એવું કેવું છે કે વિધિમાં કંઈક ફેર પડ્યો. મહારાજ કે શું થયું? લક્ષ્મી ડાબી જોઈએ એની જગ્યાએ જમણી બાજુ બેઠા છે. ત્યારે મહારાજ કે તો ઈ નક્કી કરે ક્યાં બેહવું. આપણે નક્કી કરવા વાળા કોણ? લક્ષ્મીજી વિચારે ક્યાં બેહવું. ને એટલું જ્યાં બોલે ને કે લક્ષ્મીજી પોતે ચાલીને ડાબી બાજુ આવીને બેહે. એટલું નહીં, ત્યાં બેહીને 2 આંગળ આગળ આવીને બેહીને એમ કીધું કે અહીંયા જે આવે ને એને ત્યાં નારાયણ તો પછી આવે. લક્ષ્મીજી કે પહેલા હું આવીશ. હે ભાઈ, આપણે બધા સુખી એટલે છીએ. આપણે એ વડતાલના દર્શન કરવા માટે જઈએ છીએ. પ્રેમાનંદ સ્વામી કહે છે એક એક ડગલે જગન ફળ થાય રે. હા, જે વડતાલ આવે ને એને એક એક ડગલે અશ્વમેધ યજ્ઞના ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે.